Hi everybody, welcome back to our YouTube channel, Brighten Skills. So, today in this video, we are going to learn about the Microsoft Office Word in the updated versions. So, how to create the documents and how to save the document and how to design, modify, and edit the documents. So, these type of things we are going to learn in this video. So, watch the video till end. So, let's get started to our Microsoft Office Word. So, let's begin how to open the Microsoft Office Word in your Windows. So, click on the Windows button which were located in the left side bottom of the Windows. So here you can find the many of the applications which were installed in your computer. So in this, by scrolling, you can find the Microsoft Office Word here, or by searching in the search bar the name word, you can also find the application here. So double click on this icon, you can see the interference. Okay, you are having these type of templates which were inbuilt or created by the Microsoft Office. Okay, and I am going to select a blank document. Okay, so this is the blank document and this will be the interference of the Microsoft Office Word. So in the top you can find the title bar. The title bar is in the top, so it is the name document 1 with a default name. Okay, here you can find the different types of tabs. Okay, these tabs, group of tabs is called a ribbon. Okay, and each tab consists of different type of functions, different types of options. So home tab consists of different types of options, insert consists of different types of options. So these different kinds of tools are used to edit, design your documents. So let me explain first about the clipboard. Okay, in the home tab, let me explore the clipboard. What is the clipboard and what are the tools we are having in the clipboard? So you can see the tools in the clipboard is cut, copy, format, painter, paste. So what is the cut tool and how it is used? We are going to discuss here on copy, format, painter, paste. So see here. So I am typing the text here. So this is the type I have typed here. So little bit I will increase the size of this text. Right. So right. So here we are having the text. So in this text, when I select the some of the part of the text and when I use the cut option, see the text is being erased from here. So when I paste it again, the text remain here. So if I select all the text and use cut, see all the information on the text which was here was been erased by using the cut tool. And the cut tool, when we cut the text, it is copied. Okay, it is erased and copied. And where we need, we can again paste it. Okay, the text will be remain. So this is the function of the cut tool. For the cut tool, we can use the shortcut key as Control plus X. So next tool is the copy. What is copy tool and how it is? See, in the same way, I have selected this text and I have used to copy this text. See, the text remains here. ఆ టెక్స్ట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి కాపీ అయింది బట్ ఎరేజ్ కాకుండా ఉంది. ఆ ఎరేజ్ కాకుండా ఉండడానికి డూప్లికేట్ చేసుకోవడానికి ఈ కాపీ టూల్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, ఇక్కడ నుంచి ఎరేజ్ చేసి ఇంకో ప్లేస్ లో దాన్ని రీప్లేస్ తీసుకోవాలంటే
కట్ టూల్ యూజ్ చేస్తాం. ఈ టెక్స్ట్ ఇలానే ఉంటూ ఇదే టెక్స్ట్ మనకు డూప్లికేట్ గా రావాలంటే కాపీ టూల్ ని యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? సి ఐ హ్యావ్ కాపీడ్ దిస్ టెక్స్ట్ అండ్ సి ఐ హ్యావ్ పేస్ట్ ద టెక్స్ట్ హియర్. సి అది అలా ఉంటూ ఆ టెక్స్ట్ పైనది అలా ఉంటూనే అదే టెక్స్ట్ ఇక్కడ డూప్లికేట్ గా కాపీ అయింది. బట్ చూడండి ఇప్పుడు ఇదే టెక్స్ట్ ని మళ్ళీ కట్ చేస్తాను. కట్ చేస్తే ఏమైంది? టెక్స్ట్ అనేది ఎరేజ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ పేస్ట్ చేస్తాను, వస్తుంది. అది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ కట్ అండ్ ద కాపీ. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక టెక్స్ట్ ఉందమ్మా. పైన ఉన్న టెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను దీనికి బోల్డ్ యాడ్ చేసుకుంటాను. కొంచెం సైజ్ అనేది టెక్స్ట్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా? చేసుకున్న తర్వాత ఏంటి అసలు ఈ ఫార్మాట్ పెయింటర్ అంటే వాట్ ఇస్ దిస్ న్యూ నేమ్? అసలు ఫార్మాట్ పెయింటర్ అంటే ఏంటి? చూడండి ఇదే టెక్స్ట్ నేను ఇంకా ఏం చేస్తున్నా, కలర్ కూడా అప్లై చేశాను. రెడ్ కలర్. ఓకే, సో ఇప్పటిదాకా ఏంటి, మనం టెక్స్ట్ ని కట్ చేసుకుందాం, టెక్స్ట్ ని కాపీ చేసుకుందాం, మనకి ఎక్కడైతే అవసరమో అక్కడ పేస్ట్ చేసుకుందాం. బట్ ఫార్మాట్ పెయింటర్ అంటే ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ ఈ టెక్స్ట్ లేకుంటే ఈ లెటర్ ఏ అనుకోండి, ఈ టెక్స్ట్ టోటల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకునే అవసరం లేదండి. జస్ట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్ వన్ వర్డ్ ఆర్ వన్ 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 ఆల్ఫాబెట్ లేదా ఒక వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫార్మాట్ పెయింటర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే దీన్ని అప్లై చేయాలో అక్కడ ఇలా పేస్ట్ చేయండి. చూడండి ఇక్కడ టెక్స్ట్ సారీ ఇది సిమిలర్ గా టెక్స్ట్ సిమిలర్ గా ఉంది కాబట్టి మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ టైపింగ్ హియర్ కంప్యూటర్. ఓకే, కంప్యూటర్ టెక్స్ట్ టైప్ చేశాను. చూడండి ఇక్కడ బ్రైట్ అండ్ స్కిల్స్ ని ఫార్మాట్ పెయింటర్ గా కాపీ చేసుకుందాం. ఇక్కడ కంప్యూటర్ కి పేస్ట్ చేశాను. చూడండి ఇక్కడ బ్రైట్ అండ్ స్కిల్స్ అనే టెక్స్ట్ కాపీ కాలేదు. అర్థమైందా? బ్రైట్ అండ్ స్కిల్స్ టెక్స్ట్ కి ఉన్న కలర్, ఫాంట్ సైజెస్ అంటే ఫాంట్ కున్న ఆ టెక్స్ట్ ఫాంట్స్ కున్న స్టైల్స్ అన్ని కాపీ చేసుకుంటది ఫార్మాట్ పెయింటర్. ఎక్కడైతే పేస్ట్ చేస్తామో ఓన్లీ ఆ స్టైల్స్ మాత్రమే పేస్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ స్టైల్స్ మాత్రమే పేస్ట్ అవుతాయి. టెక్స్ట్ అనేది కాపీ కాదమ్మా. ఓకే, ఓన్లీ స్టైల్స్ మాత్రమే కాపీ అవుతాయి. ఏ టూల్ ద్వారా? ఫార్మాట్ పెయింటర్ టూల్ ద్వారా ఓన్లీ స్టైల్స్ మాత్రమే కాపీ చేస్తాం. ఓకేనా? ఈ టెక్స్ట్ కున్న స్టైల్స్ మాత్రమే కాపీ చేస్తుంది ఫార్మాట్ పెయింటర్. అండ్ ఏ ప్లేస్లో అయితే కావాలో అక్కడ మనం ఆ స్టైల్ని కాపీ చేసి, ఓకేనా, ఇట్లా కాపీ చేసి ఇలా పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సింగిల్ వర్డ్ కావాలనుకోండి సింగిల్ వర్డ్ కి పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది క్లిప్ బోర్డ్. ఓకేనా? క్లిప్ బోర్డ్ లో కట్, కాపీ, ఫార్మాట్ పెయింటర్. అండ్ ఫర్ దిస్ త్రీ సిమిలర్లీ వి యూజ్ పేస్ట్. అంటే ఎక్కడైతే కట్ కాపీ చేసిన, కట్ చేసిన పేస్ట్ చేయాలో ఆ టూల్ ని పేస్ట్ టూల్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మూవ్ టు ద అనదర్ టూల్, ఫాంట్స్. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు ఫాంట్. ఫాంట్ అంటే ఏంటంటే ఈ టెక్స్ట్ స్టైల్స్ ని, అర్థమైందా, టెక్స్ట్ యొక్క స్టైల్స్ ని డిజైన్ చేసుకోవడానికి ఫాంట్ అనే టూల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం మనం. సో ఫాంట్ అనే టూల్స్ లో ఫస్ట్ టూల్ ఏంటమ్మా? ఫాంట్. అంటే ఫాంట్ స్టైల్స్. ఈ టెక్స్ట్ యొక్క స్టైల్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, ఈ టెక్స్ట్ ఉందమ్మా, టెక్స్ట్ యొక్క స్టైల్స్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఫాంట్స్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాం మనం. ఓకే, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టైల్స్ ఉంటాయమ్మా, ఫాంట్ స్టైల్స్. మీకు ఏ ఫాంట్ స్టైల్ కావాలో ఆ ఫాంట్ స్టైల్ ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ we are having the tool to increase or decrease the font size. Font size ni manual ga, okay, manual ga by entering the size of the text size number. You can increase or decrease the text size here. అర్థమైంది కదా? ఇలా just you can find 8, 9, 10, 11, 12 and 13 is missing, 14 is else here. So if you need to enter it manually, if you need a 13 size of the text, okay, you can use manually this font size tab. Okay, so to automatically increase the font size, automatic font size and increase చేయాలంటే ఈ గ్రో అనే టూల్ ని యూజ్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? ఓకే, ఇంక్రీజ్ ఫాంట్ సైజ్. సో ఇదే ఫాంట్ సైజ్ ని డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఈ shrink అనే టూల్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే,
The grow tool is used to increase, the shrink tool is used to decrease the font size automatically. So we have used the tools to increase and decrease the font size. Okay, let's go to the formatting. So for formatting the text, to change the text case, we use this formatting change text tab or this option. So what we can do here, I have selected this text and I'm formatting it in uppercase, capital letters తో తీసుకుంటున్నాను చూడండి. ఓకే, అన్ని లెటర్స్ ఏమయ్యాయండి, క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో వచ్చాయి. నాకు స్మాల్ లెటర్స్ లో కావండి, ఐ విల్ సెలెక్ట్ ద లోవర్ కేస్. సో ద టెక్స్ట్ ఈస్ ఇన్ స్మాల్ letters, it is in lower case. So if I need the text in sentence, so what is sentence? Sentence consists of the starting letter in capital and all the text with the starting words text with the small letters. When it end with full stop and when it started with start, for example I have taken this text, so let's do it as capital letters, so we can find everything in capital. So when I do it as sentence, see, S is the capital letter starting, and after the full stop automatically it is starting the words letter with capital. So it is the sentence formatting. If you need small letters, you can select the lower case. If you need uppercase, you can select the uppercase. If you need the capital each, ప్రతి ఒక్క వర్డ్ కి స్టార్టింగ్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ కావాలంటే ఏ ఫార్మాటింగ్ లో ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో మనం, వాట్ విల్ బి సెలెక్టింగ్ ద ఫార్మాటింగ్ క్యాపిటల్ ఈచ్ వర్డ్ అనే టూల్ ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఇదే టూల్స్ లో స్మాల్ లెటర్ రావాలి స్టార్టింగ్ లో, ఓకేనా, మిగతా అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రావాలంటే టాగిల్ కేస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం మనం. చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లెటర్ అంటే స్మాల్ లెటర్ అండ్ మిగతా లెటర్స్ ఈ వర్డ్ లో క్యాపిటల్ లెటర్స్ లాగా వచ్చినాయి. ఇది చేంజ్ కేస్ ఫార్మాటింగ్, టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ చేంజ్ కేస్ అంటారు. నెక్స్ట్ let's let the text be in capital letters. So right, so in some places you can find the text size in thick and you can find these text in a thinner size or the default size. This text you can find as a bold, thick size. So text ni సెలెక్ట్ చేసుకొని థిక్ సైజ్ లో చేసుకోవాలంటే బోల్డ్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూ నీడ్ ఇట్ ఇన్ నార్మల్ వే, సో డీసెలెక్ట్ ద బోల్డ్ ఆప్షన్. సో ఈ టెక్స్ట్ కి మనం ఏంటంటే బోల్డ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఇది థిక్ కనిపిస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ టెక్స్ట్ ఆప్షన్ కి ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుంది, బోల్డ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసింది. వెన్ వి అన్సెలెక్ట్ ద బోల్డ్ ఆప్షన్, ద టెక్స్ట్ ఈస్ రిమైండ్ ఇన్ ద డిఫాల్ట్ వే. సో ఇక్కడ కూడా మనం బోల్డ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదండి, చూడండి ఇక్కడ బోల్డ్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. వెన్ యూ రిమూవ్ ద బోల్డ్, ద టెక్స్ట్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ ద నార్మల్ వే. సో ఎప్పుడైతే ఈ టెక్స్ట్ ని థిక్నెస్ లో తీసుకోవాలనుకుంటున్నామో, ఓకేనా, ఇక్కడ బోల్డ్ టూల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ టెక్స్ట్ అనేది మీకు థిక్ సైజ్ అనేది పెంచి కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఈ టెక్స్ట్ ని మనం బెండ్ చేసి చూపించాలంటే ఇటాలిక్ అనే ఆప్షన్ తీసుకుంటాము. ఇలా టెక్స్ట్ ని బెండ్ చేసి చూపించాలంటే, టెక్స్ట్ ని బెండ్ చేసుకోవడానికి ఈ ఇటాలిక్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో బ్రైట్ అండ్ స్కిల్స్ అనేది ఒక హెడ్డింగ్ అనుకోండి సపోజ్. ఓకే, ఇది హెడ్డింగ్ అనుకోండి, దీనికి అండర్లైన్ ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఏ అండర్లైన్, దిస్ ఈస్ ఏ గ్రామటికల్ మిస్టేక్. సో ఇది అండర్లైన్ కాదు. ఓకే, సి ఈ టెక్స్ట్ ఉందమ్మా, ఈ టెక్స్ట్ నీకు అండర్లైన్ ఇవ్వాలి. అండర్లైన్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, ఇక్కడ అండర్లైన్ టూల్ ఉంటుందమ్మా, అండర్లైన్ టూల్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీనిలో నుంచి మీకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అండర్లైన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఏ అండర్లైన్,
ఫార్మాట్ కావాలో ఫార్మాట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని టెక్స్ట్కి అండర్లైన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, రైట్. ఇందులో ఏం చేస్తానంటే ఈ టెక్స్ట్ ఉంది కదమ్మా, సో ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ద టెక్స్ట్ సైజ్. ఓకే, అండ్ మేక్ ఇట్ నార్మల్. సో సి, రైట్. ఇక్కడ ఈ ట్రైనింగ్ అనే దాన్ని స్ట్రైక్ చేసి చూపించాలంటే ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఫాంట్లో స్ట్రైక్ అనే టూల్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దీనిలో మిడిల్లో ఈ లైన్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అమ్మా. ఈ లైన్ అనేది చూపిస్తే ఏంటి, ఈ టెక్స్ట్ ని స్ట్రైక్ చేసిన లాగా కనిపిస్తుంది. సో ఈ టెక్స్ట్ ని స్ట్రైక్ చేయడానికి స్ట్రైకర్ టూల్ యూజ్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ. ఓకే, స్ట్రైక్ త్రూ అనే టూల్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ టైప్ సమ్ టెక్స్ట్ వీ కెన్ టైప్, ఏమని టైప్ చేస్తామంటే 10th క్లాస్. ఓకే, చూడండి అక్కడ ఏమైంది, 10th అని టైప్ చేయగానే అక్కడ ఏమైంది, టీహెచ్ అనేది పైన పోయిందమ్మ. ఓకేనా, ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ పోయింది. బట్ వెన్ యూ టైప్ సంథింగ్ C2O, ఓకేనా, C2O టైప్ చేసినప్పుడు మనకి 2 ఎక్కడ రావాలి, బాటంలో రావాలి. ఆ బాటంలో రావాలంటే ఏం చేయాలంటే మనం ఇలా ఈ టూల్ ఈ టెక్స్ట్ని ఈ 2 అనే టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని సబ్స్క్రిప్ట్ లాగా తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ టెక్స్ట్ అనేది మనకు బాటంలో వస్తుంది ఇట్లా. దీన్ని ఈ టూల్ని సబ్స్క్రిప్ట్ అంటాం. ఓకేనా, ఇదే 2 మనకు పైన రావాలంటే ఏం చేస్తామంటే ఈ సూపర్ స్క్రిప్ట్ అనే టూల్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఏమైంది, ఇక్కడ టెక్స్ట్ మనకు పైన సేమ్ ఇక్కడ టీహెచ్ ఎలా వచ్చిందో చూడండి, ఈ టీహెచ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోగానే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ఏ సూపర్ స్క్రిప్ట్, సారీ. ఓకే, వెన్ వి అన్సెలెక్టెడ్ ఆ టీహెచ్ అనేది కిందికి వస్తుందమ్మా. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటామో అది టెక్స్ట్ పైనకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ వే వి యూజ్ సూపర్ స్క్రిప్ట్ అండ్ సబ్స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఈ టెక్స్ట్కి ఓకేనా ఫార్మాటింగ్ ఉంది కదమ్మా, టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ యాడ్ చేయాలంటే ఇలా మీరు 2007 వర్షన్లో ఈ ఆప్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరమ్మా. ఓకే, ఇప్పుడు ఉన్న లేటెస్ట్ వర్షన్స్లో మాత్రమే ఈ ఆప్షన్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఇలా టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి మళ్ళీ మీరు మాడిఫై చేసుకోనంటే ఇది అవుటర్ లైన్ కానీ షాడోస్ కానీ ఓకేనా మీరు మీ ఓన్గా మాడిఫై చేసుకోవచ్చు. ఇది టెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే స్కిల్ అనే టెక్స్ట్ ని నేను హైలైట్ చేసి చూపించాలి ఇక్కడ. ఓకేనా, సో దిస్ పాయింట్ అంటే ఈ యొక్క టెక్స్ట్ నేను హైలైట్ చేసి చూపించాలంటే ఏం చేస్తే ఇక్కడ హైలైటర్ టెక్స్ట్ హైలైటర్ టూల్ యూజ్ చేయగానే మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న టెక్స్ట్ కి ఇక్కడ హైలైటర్ టెక్స్ట్ హైలైటర్ యూజ్ చేస్తే ఏ హైలైటర్ కలర్, ఈ దీస్ ఆర్ ద హైలైటర్ కలర్స్. ఓకే, థిక్ అండ్ లైట్ కలర్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద కలర్స్ యూజ్డ్ ఫర్ హైలైటింగ్ ద టెక్స్ట్. సో ఇలా టెక్స్ట్ ని హైలైట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఇట్లా సెలెక్ట్ చేసుకొని టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని హైలైటర్స్ ని యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమైతుంది, ఆ టెక్స్ట్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ టెక్స్ట్ కి హెడ్డింగ్ ఉందమ్మా. ఈ హెడ్డింగ్ అనే దానికి నేను ఈ టెక్స్ట్ కి కలర్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఈ టెక్స్ట్ కి మాత్రమే ఏం చేస్తాను, ఇక్కడ ఫాంట్ కలర్ అనేది చేంజ్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, ఇక్కడ నా టెక్స్ట్ కి ఫాంట్ కలర్ అనేది చేంజ్ అయింది. అర్థమైంది కదా, ఫాంట్స్ అనేది ఏంటంటే టెక్స్ట్ ని ఎడిట్ చేసుకోవడానికి, టెక్స్ట్ ని స్టైలిష్ చేసుకోవడానికి, టెక్స్ట్ సైజ్ పెంచుకోవడానికి, టెక్స్ట్ ని హైలైట్ చేసి చూపించడానికి, ఓకే, టెక్స్ట్ ని బోల్డ్నెస్ అంటే థిక్ సైజ్ లో చేయడానికి, టెక్స్ట్ అండర్లైన్ ఇవ్వడానికి, టెక్స్ట్ కి స్ట్రైకర్ యాడ్ చేయడానికి, టెక్స్ట్ కి సబ్స్క్రిప్ట్ కింద టెక్స్ట్ యాడ్ చేయడానికి, లేదా పైన యాడ్ చేయాలంటే సూపర్ స్క్రిప్ట్. ఇటువంటి టూల్స్ అనేటి మనం ఫాంట్ లో యూజ్ చేస్తాం టెక్స్ట్ కి. ఓకే, టెక్స్ట్ కి కలర్ వేయాలన్నా, టెక్స్ట్ కి హైలైట్ చేయాలన్నా, టెక్స్ట్ ఫాంట్ చేంజ్ చేయాలన్నా కానీ మనం ఎక్కడే చేంజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఎక్కడ చూస్తామమ్మా, ఫాంట్స్ లో చూస్తాం మనం, ఫాంట్ అనే ఆప్షన్ లో. ఓకే, రైట్. సో ఇవేం వద్దండి, నేను ఎప్పుడైతే స్టార్టింగ్ లో ఎలానైతే నా టెక్స్ట్ తీసుకున్నామో అలానే కావాలంటే ఏం చేయాలండి, టోటల్ గా ఎరేజ్ చేయాలి వీటిని. సో ఏ ఫార్మాట్ అయితే స్టార్టింగ్ లో నేను టైప్ చేసుకున్నానో అదే నార్మల్ ఫార్మాట్ కి రావాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే క్లియర్ ఫార్మాటింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ. క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది,
ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో నేను టెక్స్ట్ ఎలాగైతే టైప్ చేసుకున్నానో అదే ఫార్మాటింగ్కి వచ్చేసింది. ఇది క్లియర్ ఫార్మాటింగ్. అర్థమైంది కదా? ఇవి ఫండ్స్.